सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर। सो जे आपां देखीए भूगोल एक इहो जिहा विशा हैगा जिहदे विच आपां जिहड़ी साडी धरती आ इहदे बारे दे विच पढ़न जा रहे हां। जिवें कि आपां जिहड़ा जोग्राफी शब्द आ भूगोल शब्द आ इहनूं आपां समझण दी गल करिए तां इह दो शब्दां तो मिल के बणिया भूगोल। भू मायने तुहाडी धरती, भूमि वो गोल है, उहदे बारे असीं अध्ययन करना है। थोड़ा जा जोग्राफी जिहड़ा सबजैक्ट है शब्द है उन्होंने समझण की कोशिश करो। क्यों समझना है? क्योंकि असली तौर ते जिहड़ा सबजैक्ट का नाम इंट्रोड्यूस होया सी वो किहड़ा होया सी बच्चा? जोग्राफी होया सीगा। जिहड़ा भूगोल शब्द है ये असीं बाद चों जोग्राफी नूं पंजाबी दे विच कन्वर्ट करके लिख लिया। तो जिहड़ा जोग्राफी शब्द है ना ये कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं हैगा गा। ये ईवन के किहड़ी भाषा का शब्द हैगा गा? यूनानी भाषा का शब्द है, जिन्हों कि तुसी इंग्लिश दे विच किहड़ी भाषा कह दिंदे हो? ग्रीक कह दिंदे हो। क्योंकि मैं कुछ शब्द तुहानूं जरूर इंग्लिश दे विच नाल नाल दसूंगी, क्योंकि कई बारी की हुंदा रजे कि थोड़े पेपरां दे विच ग्रीक नूं यूनानी लिखण दी बजाए सीधे तौर ते पंजाबी च ग्रीक लिख दिता जांदा है। सो ग्रीक नूं पंजाबी च यूनानी कहंदे ने। कई बारी एग्जामिनर ग्रीक नूं ग्रीक भी लिख दिंदा हैगा। जे आपां गल करिए जोग्राफी शब्द है जिहड़ा वो किहड़ी भाषा का शब्द है रजे? यूनानी भाषा का शब्द है जिहड़ा कि दो शब्दां दे मेल तो बनिया होया हैगा। एक किहड़ा शब्द है? जियो, ते इहदे नाल ही दूजा किहड़ा शब्द है? ग्राफी। सो जियोग्राफी दा की भाव है? जियो शब्द किहड़ी भाषा दा है? यूनानी भाषा दा। ग्राफी भी किहड़ी भाषा दा शब्द है? यूनानी भाषा दा। जे मैं जियो नूं पहला अंग्रेजी दे विच कन्वर्ट करन दी कोशिश करां तां जियो दा मतलब अंग्रेजी भाषा दे विच की हुंदा हैगा? अर्थ हुंदा है। ते अर्थ नूं असीं पंजाबी भाषा दे विच की पढ़दे आ रजे? धरती पढ़दे आ। ते जिहड़ा ग्राफी शब्द है ये भी किहड़ी भाषा दा आ गया? यूनानी दा। जे आपां इहनूं भी अंग्रेजी दे विच कन्वर्ट करन दी कोशिश करांगे तां ग्राफी दा मतलब अंग्रेजी दे विच की हुंदा है? स्टडी हुंदा हैगा। और स्टडी नूं जदों असीं पंजाबी च कन्वर्ट करन दी कोशिश करदे आ तां इहनूं पंजाबी दे विच की बोलदे आ? अध्ययन बोलदे आ। हुण इहदे तो तुहानूं पता लग गया होना कि जियोग्राफी शब्द का असली मतलब की आ कि धरती दे अध्ययन नूं असीं किहड़े सबजैक्ट दे नाल पढ़ांगे? जियोग्राफी सबजैक्ट दे विच पढ़ांगे। सो कुदरती तौर ते जां ओरिजिनली ये जिहड़े शब्द ने ना ये उसे भाषा दे विच बणे हुंदे ने जिहड़े लोकां ने उस कह लो कि जिहड़े लोकां ने जिहड़ी भाषा बोलण वाले लोकां ने उस विषय दे नाल संबंधित काम कीता हैगा। हुण आपां सोचदे हां कि जियोग्राफी शब्द यूनानी क्यों आ, ग्रीक क्यों आ? क्योंकि जियोग्राफी सबजैक्ट दे बारे, भूगोल विषय दे बारे जे सानू सब तो ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करके दिती आ वो किहड़े लोकां ने इकट्ठी करके दिती आ? यूनानी लोकां ने इकट्ठी करके दिती है, ग्रीक लोकां ने इकट्ठी करके दिती है। एज अ सबजैक्ट एक विषय वजों असीं इनू बना के जे पढ़दे आ ये भी सानू किहदी देन है? यूनानी लोकां दी देन है। सो दो पॉइंट इत्थों थोड़े इंपॉर्टेंट निकलते हैं। नाल दी नाल मैं तुहानूं क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कढ के दिखाऊंगी सो दैट बच्चों नूं ये ना लगे कि इन्ने सारे कॉन्सैप्ट दे विचों क्वेश्चन कित्थों आ रहा हैगा। जे आपां गल करिए जियोग्राफी किहड़े भाषा का शब्द है बच्चे? यूनानी भाषा का, ग्रीक भाषा का। और जियोग्राफी का मतलब की हुंदा हैगा कि धरती दे अध्ययन बारे असीं किहड़े सबजैक्ट दे विच पढ़ांगे? जियोग्राफी दे विच पढ़ांगे। थोड़े जे होर कॉन्सैप्ट हुण आपां कई बारी जदों आपां अगे पढ़ांगे आपां धरती दे अध्ययन दे बजाए आपां किहदे बारे पढ़ांगे? ब्रह्मंड बारे पढ़ांगे। इस तो बिना आपां किहदे बारे पढ़ांगे? तारिਆਂ बारे पढ़ांगे। ग्रह पढ़ांगे आपां की हुंदे ने, उपग्रह पढ़ांगे आपां की हुंदे ने, गलैक्सी पढ़ांगे आपां की हुंदी आ। इस तो बिना तुसीं निक्के निक्के टर्म्स सुने होणगे कि पूछल तारे की हुंदे ने। इस तो बिना तुसीं टर्म सुने होणगे कि उल्का की हुंदा हैगा। इस तो बिना सुनिया होऊगा उल्का पिंड की हुंदा है। ये सारिया चीज़ों के बारे जदों असीं स्टडी करते हैं तो असीं किहड़े सबजैक्ट दे विच करते हैं? जियोग्राफी। क्योंकि इन्हां सारियां दा लिंक है ना जिहड़ा वो साडी किहदे नाल आ? धरती दे नाल आ। जे आपां कह रहे हैं धरती एक ग्रह आ सो बेसिकली ग्रहां बारे भी सानूं पढ़ना पऊ। धरती ते खड़ के असीं तारे देख सकते हैं, बेसिकली तारिਆਂ बारे भी सानूं पढ़ना पऊ। धरती ब्रह्मंड दा ही एक हिस्सा हैगी आ, ब्रह्मंड बारे सानूं थोड़ा बहुता पढ़ना
ਪਊਗਾ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਜੋਗਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੋਗਰਾਫੀ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੋਗਰਾਫੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਟੋਸਥਨੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਬਾਏ 1 ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰੇ। 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
की राजे कॉस्मोलॉजी। हुण तुसीं कहोगे कि इंग्लिश दे विच है, पर कुछ क शब्द ने जिहड़े ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋਗਰਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ। ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕਾਸਮੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਲੌਜੀ। ਕਾਸਮੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਮੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟੱਡੀ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ? ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਧਿਐਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ? ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਾੜ, ਪਰਬਤ, ਪਾਣੀ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥਿਊਰੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ? ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ? ਜਾਰਜ ਲੈਮੈਤਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
कि जिहड़ी बिग बैंग थ्योरी आ वो किने लभ के दित्ती आ जां ब्रह्मंड दे ओरिजिन पिछे ब्रह्मंड दे होंद चाउण पिछे जिहड़ी थ्योरी आ वो किहड़े बंदे ने सानू दित्ती आ जॉर्ज लेमैत्रे दे नाम दा बंदा जिहने थ्योरी सानू बना के दित्ती और थ्योरी साबित हुई है सही साबित हुई है। ठीक है, यह बेल्जियम दा विग्यानी सी और जिहड़ी बिग बैंग थ्योरी आ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ध्यान च रखना एज अ क्वेश्चन ਇਹ ਵੀ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜॉर्ज लेमैत्रे ने ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और जिहड़ी साडी बिग बैंग थ्योरी है ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ कर रहे सी तो उहदे विच मैं सब तो पहला पॉइंट लिखिया सीगा कि गैलेक्सी। सो बेसिकली आपां शुरू करदे हां कि गैलेक्सी की आ। जे आपां कहिए जिहड़ी साडी गैलेक्सी है इहनूं आपां परिभाषित करन दी कोशिश करिए तां तारिਆਂ दे झुंड नूं की बोल दिंने आ असीं तारिਆਂ दे झुंड नूं की बोल दिंने असीं गैलेक्सी बोल दिंने आ। ग्रुप ऑफ स्टार्स तारिਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੈਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੱਲ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ छोटा जा हिस्सा है और धरती सानू पता किड्डी वड्डी है किन्ना पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया किन्ने देश ने किन्ने समुंदर ने किन्ने पर्वत पहाड़ नदियाँ महाद्वीप किन्ना कुछ है ना। सो बेसिकली जिहड़ियां गैलैक्सियां ने वो टोटल किन्नियां बनदियां ने 10 की पावर 11 मतलब कोई अंत नहीं हैगा कोई अथाह नहीं हैगा। ब्रह्मंड एक बहुत ही वास्ट कॉन्सैप्ट है जे आपां इहनूं समझण दी कोशिश करांगे। सो ये एस्टीमेटेड गैलैक्सियां दी वैल्यू 10 की पावर 11 हैगी है। जे आपां अप्रोक्सीमेट देखिए कि जिहड़ी एक गैलैक्सी है उन्होंने आपां कहा कि एक गैलैक्सी है ना जिहड़ी ओह गैलैक्सी की हुंदी है तारिਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ। अप्रोक्सीमेट एक गैलैक्सी दे विच किन्ने नंबर ऑफ स्टार्स हुंदे ने जे आपां गल करिए एक गैलैक्सी दे विच अप्रोक्सीमेट लगभग किन्ने तारे हुंदे ने 10 ਦੀ पावर 11 तारे हुंदे ने। ध्यान च रखोगे दोबारा फिर दस रही हाँ कि कुल गैलैक्सियां ब्रह्मंड च किन्नियां ने 10 ਦੀ पावर 11। एक गैलैक्सी दे विच किन्ने तारे हुंदे ने लगभग 10 ਦੀ पावर 11। ते जे आपां पूरे ब्रह्मंड दे विच कुल तारे गिणन की कोशिश करिए देखो गिणिया तां किसी ने है नहीं राजे अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ ने लगभग वैल्यूज़ ने। जे आपां कहिए 10 ਦੀ पावर 11 ते 11 इन्हां नूं आपस दे विच जदों मल्टीप्लाई करदे आ ना तां पावर है जिहड़ी ओह जुड़ जांदी हुंदी है। सो टोटल तारे ने जिहड़े साडे ब्रह्मंड दे विच ओह किन्ने ने 10 ਦੀ पावर 22 तारे ने। ध्यान च रखोगे ये पेपर च क्वेश्चन आया भी होया थोड़े कि टोटल ब्रह्मंड दे विच किन्ने तारे ने 10 ਦੀ पावर 22 तारे ने। हुण देखो गैलैक्सी पता लगी की आ किन्नियां गैलैक्सीज़ ने किन्ने तारे ने एक गैलैक्सी च किन्ने तारे ने। हुण आपां पूरियां गैलैक्सियां नहीं पढ़नियां हैगियां है ना कि 10 ਦੀ पावर 11 गैलैक्सियां बारे आपां पढ़ांगे। आपां सिर्फ 3 जिहड़ियां गैलैक्सीज़ थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने उन्हां बारे पढ़ांगे। किहड़ियां गैलैक्सीज़ ने सब तो पहलां तां असीं सारे जणे रात नूं आकाश दे विच तारे देखदे हां।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਲੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਪਾਇਰਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਇਰਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਪਾਇਰਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਆਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਗਾ? ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੁਆਂਢਣ ਗਲੈਕਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ। सेम ही रहूगा बच्चा, नेम पंजाबी च कोई नहीं, एज इट इज़ याद करना पऊगा क्योंकि कुछ टर्म्स जोग्राफी दियां टैक्नीकल ने। सो धरती दे सब तो नेड़े दी गलैक्सी है जिहड़ी वो किहड़ी है? एंड्रोमेडा। धरती दी अपनी गलैक्सी किहड़ी है? मिल्की वे। धरती दी अपनी गलैक्सी मिल्की वे दा शेप किहो जी है? कुंडलदार। 3 क्वेश्चनस क्लीयर होए। अगला क्वेश्चन है, हुण देखो समय समय ते एक चीज़ आपां पढ़ी कि जिहड़ा ब्रह्मंड आ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗਲੈਕਸੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਡਵਾਰਫ ਗਲੈਕਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ? ਡਵਾਰਫ ਗਲੈਕਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਡਵਾਰਫ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟਾਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟਾਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਸਟਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਤਾਰਾ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਕਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਸੂਰਜ, ਸਨ। ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਟਾਰ ਟੂ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਸਨ।
ਲੱਗਿਆ ਪॉइंट पता। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਜ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਰੇ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਗ੍ਰਹਿ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਥਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8 ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 9। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ? ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚਾ? 8 ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? 8 ਗ੍ਰਹਿ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਪਲੈਨਟ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਜਾਂ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਧਰਤੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਮੰਗਲ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅਰੁਣ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਵਰੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਰਾਂ ਆ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੂਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਵਰੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਤੀਬ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆ। ਧਰਤੀ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 6000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जे आपां गल करिए सूरज के उपर गर्मी का कारण उत्थे पाईयां जाण वालियां गैसां ने ते सूरज के उपर दो मुख गैसां पाईयां जांदियां ने। एक रजे किहड़ी पाई जांदी है हाइड्रोजन ते दूसरी गैस है जिहड़ी वो किहड़ी पाई जांदी है हीलियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान च रखोगे। जे आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज उपर पाई जाण वालियां दो मुख गैसां हाइड्रोजन है ते दूजी हीलियम है। हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेट 71% है, हीलियम अप्रॉक्सीमेट 26.5% है। जे तो थोनों दो ऑप्शन आउणियां तो हीलियम ते हाइड्रोजन है। जे तुहानूं पुछणगे कि सब तो ज़्यादा गैस किहड़ी पाई जाती है तो किहड़ी ऑप्शन टिक ला के आऊँगे हाइड्रोजन। हुण हुंदा की है हीट किवें प्रोड्यूस हुंदी है जिहड़ी हाइड्रोजन ते हीलियम गैसां ने जदों आपस दे विच कोलाइड करदियां ने कोलिजन हुंदा है मिलदियां ने ਤਾਂ सूरज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपां नूं ना उत्थे थ्योरैटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाऊगा रजे, आपां नूं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल आपां नूं क्वेश्चन पुछदे ने कि सूरज उपर जिहड़ा ताप है जिहड़ी हीट है उहनूं उहदे पैदा होण पिछे किहड़ी प्रक्रिया है किहड़ी प्रक्रिया है न्यूक्लीयर फ्यूजन है। एक बार मैं इंग्लिश दे विच भी लिख दिंदी हाँ दिस इज़ न्यूक्लीयर फ्यूजन। एक हुंदा न्यूक्लीयर फिजन एक हुंदा फ्यूजन। दो अलग अलग तरीके दे ने फ्यूजन डिफरेंट आ फिजन डिफरेंट आ। सूरज वाली है जिहड़ी उहदा ऑप्शन की आऊगा फ्यूजन आऊगा। ठीक है सो अज आपां इत्थों तक क्लास रखते हैं। फरदर आपां अगे जाके सूरज दियां परतां किहड़ियां किहड़ियां ने सूरज ते धरती दी आपसी दूरी किहड़ी किहड़ी आ गर्म ग्रह किहड़ा ठंडा ग्रह किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा किहड़ा हरा नीला किहड़ा है किहदे दुआले छल्ले ने वो सारियां प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां ओह पढ़न जा रहे हैं। सो अज दा लैक्चर इत्थों तक इहनूं बड़ा ध्यान नाल पढ़ना पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने ने। जे कोई डाउट रहिंदा हैगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो। जे कोई डाउट रहिंदा है ना मैं नाल दी नाल थोड़े कमेंट सैक्शन दे विच डाउट नहीं लऊँगी क्योंकि जे मैं राजे थोड़े नाल दी नाल डाउट लैण लग गई ना तो थोड़ी क्लास का समय वो घट जाता हैगा उहदे च लॉस थोड़ा हैगा। जे थोड़ी क्लास का समा घटदा फिर अपने कोले पढ़न का समा घट जाता है। तुसीं नीचे कमेंट सैक्शन दे विच जिन्नियां भी अपनियां क्वारीज़ ने मैनूं एज अ कमेंट लिख दिया करो पा दिया करो। उस तो बाद जदों मेरी क्लास ऑफ हो जाती है मैं थोड़े सारिਆਂ ਦੇ कमेंट्स ने जिहड़े पढ़न की कोशिश करूँगी और उन्हां दे आंसर ने जिहड़े देण की कोशिश करूँगी। जो वैलिड कमेंट्स होणगे वैलिड क्वेश्चनस होणगे उन्हां दे मैं तुहानूं आंसर्स दे दूँगी। जे तुहानूं होर भी ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो तुसी उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब चैनल पर जाके जो चैनल है उन्होंने सबसक्राइब कर लो वीडियो नूं प्रॉपर तरीके नाल देख लो या वीडियो नूं सेव करके रख लो ताकि तुसी फरदर उन्होंने देख लो। ये नोट्स बना के रखने ने नोट्सां तो बाद जे तुहानूं कोई डाउट रहिंदा है तो डेफिनेटली मैनूं कमेंट करना या फिर नीचे दिते कॉन्टैक्ट नंबर जे तुहानूं कोई फरदर क्वारीज़ नहीं है तो नीचे दिते हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल वगैरह करके तुसी अपनी क्वारीज़ ने जिहड़ियां ओह सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजे।